Good morning, students. In last class, we will discuss the gases exchange at alveoli to blood capillaries, alveoli to blood capillaries, and composition of air in inhalation and exhalation process. Last class we will discuss the gases transported from alveoli to blood capillaries and composition of inhalation and exhalation process. Okay, students, today we will be discussing the transportation of gases. Today we will be discussing that how gases are transported from one part of the body to another part of the body. We know that air is a mixture of gases. When oxygen present in the air is within normal limits, we know in the air oxygen is 21%. We know in the last class. So, when oxygen present in the air is within normal limits, then almost all of it is carried in the blood by binding to hemoglobin. HB. Hemoglobin is a protein present in the red blood cells. Hemoglobin is a protein present in the red blood cell. Children, in plant cells, chlorophyll is a pigment. Chlorophyll is green in color. It contains magnesium molecule. Similarly, in our blood, hemoglobin is a red colored pigment. So it is present in red blood cells. It contains iron molecule, Fe, iron. చూడమ్మా, ప్లాంట్ సెల్స్లోకి వచ్చేపాటికి క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉండటానికి క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం అనే మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. అలాగే యానిమల్ బాడీలోకి వచ్చేటప్పటికి బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ అనే రెడ్ కలర్డ్ పిగ్మెంటు బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్లో వచ్చేటప్పటికి ఐరన్ అనే మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. అంటే ప్లాంట్ సెల్స్లో క్లోరోఫిల్ ఎలా అయితే ఒక పిగ్మెంట్గా ఉంటుందో, యానిమల్ సెల్స్లో బ్లడ్లోకి వచ్చేప్పటికి హిమోగ్లోబిన్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. చూడండి, when oxygen present in the air is within normal limits, then almost all of it is carried into the blood by binding to hemoglobin. Hemoglobin is a red colored pigment present in the red blood cells. As oxygen is diffused into the blood, it rapidly combines with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. So, not only hemoglobin can combine with oxygen, but the reverse can also happen to yield a molecule of hemoglobin and oxygen. చూడండి, హిమోగ్లోబిన్తో
Hb plus Hb means hemoglobin plus oxygen gives HbO2 in lungs. చూడండి, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఆక్సిజన్ లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే అందులో ఉన్నటువంటి బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి హిమోగ్లోబిన్తో ఆక్సిజన్ కంబైండ్ అయ్యి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ నుంచి టిష్యూస్కి రీచ్ అయినప్పుడు మళ్ళా ఇది హిమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో HbO2 gives Hb plus O2 in tissues. సో లంగ్స్లో ఆక్సిజన్ హిమోగ్లోబిన్తో కంబైండ్ అవటం వల్ల ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అయినటువంటి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా బాడీ పార్ట్స్ టిష్యూస్కు రీచ్ అయినప్పుడు ఆ టిష్యూస్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ని హిమోగ్లోబిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్గా స్ప్లిట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో వన్స్ అగైన్, నాట్ ఓన్లీ హిమోగ్లోబిన్ క్యాన్ కంబైన్డ్ విత్ ఆక్సిజన్, but the reverse can also happen to yield a molecule of hemoglobin and oxygen. So Hb plus O2 gives HbO2 in lungs. HbO2 gives Hb plus O2 in tissues. Carbon dioxide is usually transported as bicarbonates. Carbon dioxide is usually transported as bicarbonates. So, while some amount of carbon dioxide combined with hemoglobin, some amount of carbon dioxide is also combined with hemoglobin, and the rest of the carbon dioxide is dissolved in the plasma present in the blood. అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది జనరల్గా బైకార్బోనేట్ ఫామ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్లో మనకు తెలుసు, కార్బన్ డయాక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎంత ఉంది? 0.03% ఉంది. 0.03%. ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్. కొంత కార్బన్ డయాక్సైడ్ బ్లడ్లో ఉండేటువంటి హిమోగ్లోబిన్తో కంబైండ్ అవుతుంది. ద రిమైనింగ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లాస్మాలో డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఈ గ్యాసెస్ ఆక్సిజన్ లోపలికి ఎంటర్ అవటం, అలాగే బాడీలో ఫామ్ అయినటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ బాడీ నుంచి ఎగ్జిట్ అవటం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్రమ్ క్యాపిలరీస్ టు సెల్ అండ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు చూడమ్మా, యాల్వియోలై నుంచి ఆక్సిజను అవుతుంది, బ్లడ్ క్యాపిలరీ నుంచి కార్బన్ డయాక్సైడ్ యాల్వియోలైస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే క్యాపిలరీస్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి ఆక్సిజను హిమోగ్లోబిన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అవుతుందో, ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ టిష్యూస్ దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. టిష్యూస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసుకోవటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా టిష్యూస్లో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద టిష్యూస్. ఎప్పుడైతే టిష్యూస్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అవుతుందో, క్యాపిలరీస్లో ఆక్సిజన్ ఎక్సెస్గా ఉంటుంది, టిష్యూస్లో ఆక్సిజన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది,
హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి టిష్యూస్లోకి ఆక్సిజన్ అనేది డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఎట్ దట్ సేమ్ టైమ్ ద కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద tissues. The carbon dioxide is again transferred into the blood capillaries. Then the blood capillaries are carried the carbon dioxide into lungs. So the gases exchange take place in the cells. So this type of respiration is known as cellular respiration. సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది సెల్స్ దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, అందరూ కూడా ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ని చాలా కేర్ఫుల్గా లిజన్ చేయండి.